Welcome students to our YouTube channel Vivekananda Coaching Classes. In previous lecture we have studied current electricity. In that lecture we already seen potential and potential difference. Potential and potential difference. Potential difference of a cell and as well as free electrons. In this lecture we will going to discuss current flowing through a wire, current, electric current, then resistance and law of resistance or Ohm's law. Okay, so when we see figure number 3.4 A and B, we can understand how do current flow in conductor. Before that we learned that free electrons. What are the free electrons? Free electrons are those electrons having very less amount of attraction force from their nucleus. They can easily given or taken. That is why they call free electrons. When free electrons are moving through the conductor, we can say that is the electricity. आपण त्याला म्हणू शकतो की ती विद्युत धारा. बघा, बऱ्याच वेळा आपण याच्यावर चर्चा केलेली आहे की मुक्त इलेक्ट्रॉन्स काय असतात. तर जे काही कंडक्टर आहे, जो काय कंडक्टर आहे, आता इथं आपण 3.4 आकृती पाहिलेली आहे. आपण परत एकदा हा कंडक्टर पाहू. मॅक्सिमाइज केलेला हा समजा कंडक्टर आहे. तर ज्यावेळी याच्यात इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होत नसते, म्हणजे इथं काय नसेल, पोटेन्शियल डिफरन्स नसेल. पोटेन्शियल डिफरन्स नसेल तर यातले जे काही इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे एनी डायरेक्शन फ्लो होत असतात. डायरेक्शन ऑफ देअर फ्लो इज not definite or not specific, but when potential difference is carried, ज्यावेळी potential difference काय केला जातो, कॅरी केला जातो, त्यावेळी यांची जी काही हालचाल आहे, movement of the electron is in the direction of electricity flow. But when there is no potential difference, they cannot move a perfect direction. They move anywhere. Okay, so that is the flowing of electrons or flowing of current through the wire or conductor. Okay, as shown in figure number 3.4a. It is 3.4b. 3.4b. Okay, as shown in figure number 3.4a, if a conducting wire is not connected to a cell, means there is no potential difference. Cell, its free electrons move randomly in all directions in the space between the atoms. atoms मध्ये जे की स्पेस आहे त्याच्यामध्ये ते काय करतात, कसेही फिरत असतात. when we connect the ends of the wire to the terminals of a cell, electric force acts on the electrons. इलेक्ट्रिक फोर्स जो आहे तो इलेक्ट्रॉनवर ऍक्ट होतो, म्हणजेच काय होतं, पोटेन्शियल डिफरन्स हा काय होतो, रेडिली येतो. Electric force acts on the electrons. Being negatively charged, they start moving from the negative lower potential to the positive higher potential. Terminal of the cell, as shown in figure number 3.4b, due to the flow of these electrons, current start to flow through the wire. This motion of electrons is irregular, but there is a definite non-zero value
टू देअर ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी. तर यांची झिरो कधी नसते व्हॅल्यू. ज्यावेळी तुम्ही त्याच्यावर पोटेन्शियल डिफरन्स कॅरी करता त्यावेळी त्यांच्यामध्ये काय होतं, मुवमेंट होते, पण झिरो कधीच नसते मुवमेंट. ते त्यांच्या ऑर्बिटमध्ये फिरत राहतील, इकडनं तिकडे फिरत राहतील, कुठेही फिरतील, पण ज्यावेळी पोटेन्शियल डिफरन्स असेल त्यावेळी प्लस कडून मायनस कडे नेहमी फिरत राहणार. म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स कसा आहे याच्यावर ठरतं की कशा प्रकारे करंट कॅरिंग कंडक्टर्स जे आहेत, करंट कॅरिंग निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आहेत हे कसे मुवमेंट करतील. ओके, सो हे झालं करंट फ्लोईंग थ्रू अ वायर. करंट फ्लोईंग थ्रू वायर. आता आपल्याला पाहायचं आहे इलेक्ट्रिक करंट. आता याच्याविषयीची कल्पना आधीच आपण घेतलेली आहे. व्हॉट इज द इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज दॅट किंवा an electric current is the flow of electrons through a conductor किंवा flow of electrons is current. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचं तर flow of current is current, electric current. Quantitatively, current I is defined as the charge passing through a conductor in unit time. Unit time मध्ये किती प्रमाणात चार्जेस वाहिले जातात त्यालाच आपण करंट म्हणतो. करंट मात्र एम्पियर मध्ये मोजला जातो आणि पोटेन्शियल डिफरन्स व्होल्टेज मध्ये. पोटेन्शियल डिफरन्स व्होल्टेज मध्ये आणि करंट हा एम्पियर मध्ये मोजला जातो. दोन्ही शास्त्रज्ञांचीच नाव आहे. ओहम हे सुद्धा शास्त्रज्ञाचंच नाव आहे. ओके, सो नेक्स्ट, इफ Q charge is flowing through cross section of a conductor in time t, then current I is equal to Q upon T. बघा आपण कन्सेप्च्युअली लक्षात घेऊ. आता क्रॉस सेक्शन म्हणजे काय? हा समजा कंडक्टर आहे, तर हे त्याचा एक छेद घेतला जातो, कट घेतला जातो, त्याला क्रॉस सेक्शन म्हणतात. मग क्रॉस सेक्शनल एरिया किती आहे, त्याची लेंथ किती आहे याच्यावर ठरतं की तुमचा करंट कसा आणि किती पास होणार. पण आता त्याचा अभ्यास करायचा नाही. आता आपल्याला अभ्यास काय करायचा आहे तर Q हा करंट फ्लो, इलेक्ट्रॉनचा फ्लो, त्याला कॉलम म्हणतात. कॉलमचे अंक तुम्हाला माहिती आहे, मी सांगेन सुद्धा आता. तर पहा यातून किती कॉलम इलेक्ट्रॉन्स पास होत आहेत आणि त्यासाठी किती टाइम लागतो, किती वेळ लागतो याच्यावर अवलंबून आहे की तुमचं I म्हणजेच करंट किती आहे. I म्हणजेच करंट किती आहे. मग हे आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो I is equal to Q upon T. I is equal to Q upon T. मग याला असेही म्हणू शकता तुम्ही की 1 एंपियर करंट म्हणजेच काय, 1 एंपियर is equal to 1 कोलम अपॉन 1 सेकंड. एंपियर झालं. हे तुमची झाली करंट कॅल्क्युलेट करायचं सूत्र. हे झालं तुमचं 1 एंपियर कॅल्क्युलेट करायचं सूत्र. एंपियरची व्याख्या सुद्धा दिली आहे, ती तुम्हाला पाठ करावीच लागेल, महत्वाचं आहे. बर, द युनिट ऑफ चार्ज SI युनिट इज कोलम. What is coulomb? Coulomb is amount of charges. Amount of charges. How many are they? Coulomb is 1.6 into 10 power of minus 19. हे कोलमचा नंबर. Such a huge amount of charges. If we calculate it, solve it, you can know. It is a broad number. खूप मोठा अंक आहे. ठीक. Current is expressed in ampere. The charge of one electron is 1.6 into 10 power of minus 19 coulomb. What is 1 ampere? Ampere. 1 ampere current is said to flow in a conductor if 1 coulomb charge flow through it every second. Every second मध्ये जर काय होत असेल 1 कोलम इतका करंट फ्लो होत असेल तर त्याला 1 एंपियर करंट इतकं म्हटलं जातं. डू यू नो? हे तुम्हाला पुढे दिलेलं आहे.
very small values of current and are expressed in following units. Likewise, 1 milliampere. Huh? What is milliampere? 10 power of minus 3 ampere. त्यानंतर मायक्रोएम्पियर आहे 10 power of 6 minus 6 ampere. French mathematician and scientist Ampere conducted a number of experiments on electricity. Today we can measure the current flowing in a conductor only because of his extraordinary work. The unit of current is called ampere in recognizing of his great work. ग्रेट वर्क रेकग्नाइज करण्यासाठी एम्पियर हे नाव आपल्या करंटच्या युनिटला देण्यात आलेलं आहे. सो ब्ल्यू ब्ल्यू स्क्वेअरमध्ये तुम्हाला एक माहिती दिली आहे, खूप महत्त्वाची आहे, लक्षात ठेवा. तर ते लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला बरंच कन्फ्युजन जे आहे डायरेक्शन ऑफ करंटचं क्लिअर होऊन जाईल. इवन दो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव्ह एंड टू पॉझिटिव्ह एंड, कन्व्हेन्शनली the direction of current flow is taken to be positive of the direction of flow of electrons. Example from positive to negative end of a cell. बघा आपण जसं म्हणतो बघा तसं काय म्हणायचं आहे, यांना कन्फ्युजन तुमचं क्लिअर करून टाकूया. बघा हा जर कंडक्टर असेल, हा काय असेल, कंडक्टर असेल, तर याच्या दोन टर्मिनल्स आहेत, प्लस टर्मिनल आणि नेगेटिव्ह मायनस टर्मिनल. मग आपण काय म्हणतो की फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हा हायर पोटेन्शियल टू लोअर पोटेन्शियल कडे होतो. म्हणजे इकडे जास्त इलेक्ट्रॉन्स असतील, इकडे कमी असेल तर इकडे फ्लो होणार आहे की नाही. पण सर्वमान्य कन्व्हेन्शनल जी काही डिरेक्शन आहे ही प्लस कडून मायनस कडे आहे. ऍक्च्युअल डिरेक्शन काय आहे, मायनस कडून प्लस कडे आहे. पण ऍक्च्युअल पेक्षा सद्यस्थितीमध्ये मात्र किंवा कन्व्हेन्शनली प्लस कडून मायनस कडेच काय केलं जातं, सायन्स दाखवल्या जातात. हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे, पुढे आपल्याला याचा उपयोग होणार आहे. त्यामुळे ही बेसिक कन्सेप्ट आहे. सो नेक्स्ट आपल्याला एक सोडवून दिलेलं उदाहरण आहे, ते आपल्याला सोडवायचं आहे. अगदी सोपं उदाहरण आहे. तर हे कशावर अवलंबून आहे, करंट वर. ओके, अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर. मग आता गिवन मध्ये काय द्यायला लागणार बघा, करंट I is equal to 0.4 एम्पियर. ठीक आहे. नेक्स्ट काय सांगितलंय पहा, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 5 मिनिट्स. 5 मिनिट्स म्हणजे टाइम दिलाय, तो टाइम पण लिहायला लागणार. T is equal to 5 मिनिट्स. पण आपल्याला मिनिट मध्ये नको, सेकंदात पाहिजे, म्हणून त्याला 60 ने गुणलं आपण. उत्तर आलं 300 सेकंद. तर किती येईल, 300 सेकंद. त्यानंतर काय सांगितलंय बघा, हाऊ मच चार्ज वुड हॅव पास्ड थ्रू द कंडक्टर. मग आपल्याला काय काढायला सांगितलंय, क्यू काढायला सांगितलंय, म्हणजे कोलम किती आहेत काढायला सांगितलं. मग आपल्याकडे फेमस सूत्र एकच आहे, I बरोबर Q छेद T. कारण करंटचं सूत्र आहे ना, I बरोबर Q छेद T. मग आता आपल्याला कोलम काढायचा आहे, त्यामुळे त्याला आधी पक्षांतरात घेऊ आणि त्यानंतर पुढचं गणित सोडू. पुढचं गणित सोडवायचं असेल तर पहिल्यांदा Q ला पक्षांतरात, मग Q ला आहे तिथंच ठेवा, T आहे तिथंच असेल, T आहे तिथंच असेल, किंवा गुणाकार असल्यामुळे तुम्ही इकडे तिकडे घेतलं तरी चालू शकताय, काय हरकत नाही. मग आपण जसं सांगितलंय तसंच करू, I गुणिले T. आता काय होईल बघा, पुढं I आपला किती आहे 0.4 आणि T किती आहे 300. आता ज्यावेळी यांचा गुणाकार तुम्ही कराल, ज्यावेळी यांचा गुणाकार कराल त्यावेळी पहा 4 गुणिले 300 ही 1200 झाले. एका घरानंतर पॉइंट आहे म्हणजे 120 झाले. चार्जेस किती आहेत, 120 कोलम. चार्जेस किती आहेत, 120 कोलम. कधी, ज्यावेळी 0.4 एम्पियर इतका करंट फ्लो होतं आणि किती वेळासाठी, 5 मिनिटसाठी, त्यावेळी किती चार्जेस फ्लो होणार आहेत, 120 कोलम. 120 कोलम.
मग 120 कोलम म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन्स हे सुद्धा काढू शकता तुम्ही. काय करायचं आहे 120 गुणिले 1.6 गुणिले 10चा वजा 19वा घात ज्यावेळी तुम्ही कराल त्यावेळी उत्तर जे येईल ते तुमचं काय असणार तेवढे इलेक्ट्रॉन्स 5 मिनिटामध्ये तुमच्या करंट जिथून जातं तेवढा पास होईल आणि ते पण किती 0.4 एम्पियर. बघा आपण जे काही करंट कॅल्क्युलेट करतो त्याच्यामध्ये. ओके सो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट पेज. रेजिस्टन्स अँड ओहम्स लॉ. ओहमचा लॉ काय सांगतोय की कशा प्रकारे करंट फ्लो होतो. करंट कशा प्रकारे फ्लो होतो हे आपल्याला कोण सांगताय आपल्या ओहमच्या लॉ मध्ये कळतं की कशा प्रकारे आपण काय करतो हा रेजिस्टन्स कॅल्क्युलेट करणार आहे. ओके द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर I and the potential difference across the end V can be obtained from law that was given by German scientist Georg Siemens Ohm. तर जर एखाद्या कंडक्टर मधून हा आपला कंडक्टर या कंडक्टर मधून बघा I इतका करंट V इतकं पोटेन्शियल डिफरन्स पास होत असेल can be obtained from the law of German scientist Ohm if the physical state of conductor remain constant. याची फिजिकल ज्या काही फेजेस आहे फिजिकल ज्या काही स्टेट आहे ही रिमेन कॉन्स्टंट राहिली. मग फिजिकल स्टेट काय आहे त्याचं टेम्परेचर किंवा त्याचा रेजिस्टन्स किंवा बऱ्याच गोष्टी आहेत. द करंट I flowing through it is directly proportional to the difference V between its two ends. म्हणजेच इथं काय म्हणायचं त्यांना की I proportional V असतं. I proportional V असतं म्हणजे किती करंट वाहेल जेवढा पोटेन्शियल डिफरन्स असेल तेवढा. पोटेन्शियल डिफरन्स जेवढा असेल तेवढाच करंट वाहेल. हे पण आपल्याला लगेच लक्षात आहे काय त्यात आवड नाहीच. पण ज्यावेळी आपण काय करतो कॉन्स्टंट प्रोपोर्शनॅलिटी त्यामध्ये घेतो जी आहे के जी काय आहे के आहे. म्हणजेच काय होतं मग ते आता काय होईल I बरोबर के. आता ही कॉन्स्टंट प्रोपोर्शनॅलिटी काय आहे के आहे म्हणजेच काय होईल I बरोबर के छेद V. पण के म्हणजेच काय आहे रेजिस्टन्स. के म्हणजे काय आहे रेजिस्टन्स आहे. म्हणजेच इथं आपल्याला कारण सांगितले बघा 1/k = R रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर. कंडक्टरचा रेजिस्टन्स आपण पुढे बघणार आहे काय गोंधळून जाऊ नका टेन्शन घेऊ नका. रेजिस्टन्स म्हणजेच कोण आहे आपला के. के म्हणजेच कॉन्स्टंट प्रोपोर्शनॅलिटी आहे म्हणजेच तो रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर आहे. म्हणून त्याच्याऐवजी आपल्याला काय लिहायला लागणार 1/k. याच्या ऐवजी काय लिहायला लागणार 1/k गुणिले V. मग आता k म्हणजेच तुमचा R आहे 1/k म्हणजे तुमचा काय आहे R आहे म्हणजेच I बरोबर R गुणिले V. k बरोबर R गुणिले V. सोपा आहे म्हणजेच I गुणिले RV किंवा थोडक्यात सॉरी चुकला याला पक्षांतर मानायला पाहिजे कारण व्होल्टेजच्या बाबतीत आपण विचार करतोय. बघा याला पक्षांतरात तुम्ही आणलं तर काय होईल बघा आता हे R आहे R इकडे आल्यानंतर बघा I गुणिले R बरोबर V. म्हणजेच तुम्ही असेही लिहू शकता त्याला V बरोबर I गुणिले R. V बरोबर I गुणिले R. ठीक आहे यू शुड नॉट बी पॉइंट. ओके सो हा तुमचा ओहमचा लॉ आहे. हा तुमचा काय आहे ओहमचा लॉ आहे. किंवा तुम्ही R बरोबर सुद्धा लिहू शकता फक्त पक्षांतर करायचं आहे. R बरोबर V छेद I. हा झाला तुमचा ओहमचा लॉ. हा काय झाला तुमचा ओहमचा लॉ. ठीक आहे
तर we can obtain the SI unit. We can obtain SI unit of resistance from the above formula potential difference. तर पोटेन्शियल डिफरन्स पण आहे आणि करंट पण आहे, त्यामुळे एम्पियर पण आहे आणि काय आहे जो काही व्होल्ट आहे हे सुद्धा आहे. म्हणजेच इथं आपण असंही म्हणू शकतो 1 व्होल्ट वरतीच आहेत का हो, आणि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओहम. 1 ओहम, ठीक है. And current measured in volts and ampere represent respectively the unit of resistance is called ohm. It is identified but the symbol त्याचा काय आहे, असं आहे सिंबल बघायचं. हे सिंबल म्हणजे काय आहे, ओहम. म्हणजेच काय 1 व्होल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज 1 ओहम. मग आपण अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट करू शकतो. ठीक आहे. मग आता तुम्हाला एक व्याख्या दिली आहे ओहमची. रेजिस्टन्स ऑफ 1 ओहम. 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 व्होल्ट पोटेंशियल डिफरन्स इज अप्लाइड बिटवीन इट्स एंड. द रेजिस्टन्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओहम. याला आपण 1 ओहम कंडक्टरचे रेजिस्टन्स म्हणतो.